కేవలం 7,999 అప్ టు 10 kgs వరకు బరువు తగ్గి అధిక బరువు నుంచి వచ్చే ప్రధాన సమస్యలను దూరం చేసుకోండి. మరణం ధ్రువం పేరు వింటేనే చాలా వెరైటీగా ఉంది. మన పురాణాల నుంచి తీసుకున్న ఇతివృత్తం ఇది. పుట్టిన వారికి మరణం తప్పదనే ఇతివృత్తంతో ఇది థ్రిల్లర్గా చాలా గొప్పగా తీశారు డైరెక్టర్. ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అయినా కూడా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ లేదు, ఇది అంత బాగుంది టేకింగ్. ఇప్పుడే చూసాం, 2 సార్లు చూసాం అప్పుడు అందరం. చాలా గొప్పగా ఉంది. అలాగే మా ఫ్రెండ్ జేడి చక్రవర్తి గారు మళ్ళీ వెరైటీ రోల్స్తో బలి వస్తున్నారు. చాలా సక్సెస్గా మళ్ళీ అప్పుడేలాగా ఎంత సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నారో ఇంకా డబుల్ అవ్వాలని చెప్పి మేము కోరుకుంటున్నాం. అలాగే ప్రొడ్యూసర్ శివకుమార్ గారికి ఇది మంచి సక్సెస్ అవ్వాలని, అలాగే శరత్ కపూర్, ఆచార్య అగస్త్య ఆయన కూడా చాలా బాగా చేశారు. సో ఐ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ ద ఫిలిం, గ్రాండ్ సక్సెస్. థ్యాంక్ యూ. నేను సినిమాలో చాలా మంచి క్యారెక్టర్ చేశాను. సో చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Once again, thank you so much for coming here. It means a lot. This film, Jatasya Maranam Dhruvam, is extremely special. I'll tell you why. There are very few films that are made with heart, with soul, with intention and purpose. Very few films leave you with an after feeling, something that is thought provoking. It doesn't tell you what to do, but it definitely makes you question yourself as an individual. And the first time I heard the script with our director Shravan, I completely was immersed in this world of all these characters dealing with so many complexities in life, and each of them handle their journey and their arc so differently. It was the icing on the cake when I learned that JD sir is part of this film. I have not just watched him when I was young. I have seen you sir all through the years, and you know, it's sorry. You too. Not, I said. You know, I feel age is just a number, and JD sir proves that, stands by. It's not helping. I'm talking about the mental makeup. Sir has always been extremely, I think, the youngest in that sense on set. When I say that, even after so many films, I've not met another actor who is so involved, not just in his own, but in everybody else's work. I've seen JD sir sat through scenes which he didn't have to, just to make sure that the film comes together. And the story is the greatest hero. That speaks so much. If I can speak on behalf of sir and his security as an artist, as someone that we can learn from, and so you really are an inspiration. And words really fall short, because I've really been blessed to work with the best, and I mean it in every honest way. So thank you so much, sir, for all the feedback, for letting me be at the same time, and not telling me what to do, but at the same time being so aware of what happens on set. Agastya, very, very fresh energy, raw, real, honest, and absolutely beautiful experience working with him, because he's so involved with every little expression. And for a co-actor to see someone who's such a giver and is not only bothered about his take and his performance, it really, I think, brought all our scenes together, and it felt so organic and so natural. Agastya, I really wish the best for you, and I know you're going to grow. I know it in my heart. Shravan, our director, where are you? The first person who saw me in the light, you stand extremely important to me, Shravan, because in my entire career, it's very easy to get typecasted as just a glamorous actress, or especially when you have beauty on your side, it becomes harder for performances or writing of such caliber to come towards you. And I really feel all credit and due goes to Shravan,
for the movies that I've done, and to be able to see me in this avatar was really a blessing in disguise. So thank you so much for seeing me in this light, for believing beyond beauty about performance. And lastly, but obviously the captain of above all of us, Shiva Garu, who's brought the entire team together, who's believed in us. And I have seen our producer do shoots just to better our film. He's so passionate about what we've made. And thank you so much. Ishwar, we've shot such a beautiful song. You know what went down behind it. But again, a very, very talented choreographer who was not distracted by anything fancy, anything commercial. He knew what the characters were, and his choreography has just elevated our film. Really, thank you so much. It's been an honor working with you, and I don't see you to be just a few films old for the way you've carried yourself on set. You're so calm. He's so in his zen, and I think he's the center when, you know, he says action. Thank you so much for throwing me into those feelings all through our songs, and it's been absolutely beautiful. Our costumer Shri, I think she's really understood the character so well, and you know, put the best and the most honest looks together. Thank you so much for making it easy. I have to personally thank Raja Garu sir for coming all the way. It's been an honor working with you in my previous movies, and for you to come here and stand in support. Again, it's really special. To all the audiences watching, there are several movies, and I am just really wanting to say at the end of the day, please encourage movies, please encourage cinema, and appreciate it for the uniqueness that we bring on board. Thank you so much to the media. It's a very, very big year, and fingers crossed this will go well. Thank you so much. మా టీజర్ మీకు బాగా నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఈ స్టోరీ శ్రవణ్ చెప్పారు. అండ్ చెప్పిన వెంటనే నాకు అండ్ ఈ ఫిలింలో బేసిక్గా టీజర్ ఆర్ ట్రైలర్లో మేము ఎక్స్పోజ్ చేయం, కానీ దర్ ఇస్ సో యూనిక్ సెల్లింగ్ పాయింట్ ఉందండి. అంటే లైక్ ప్రీ క్లైమాక్స్ ఆ టైంకి వెళ్ళేసరికి ఫిలింలో విల్ హ్యావ్ అ వెరీ గుడ్, ఎలా అంటే మంచి ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఫిలిం మీద. ఐ హోప్ యుల్ ఆల్ ఎంజాయ్. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ శ్రవణ్ గారికి నన్ను చూస్ చేసుకున్నందుకు, అండ్ శివ గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నన్ను హీరోగా చూస్ చేసినందుకు. అండ్ జేడి గారు, ఇట్స్ అ వెరీ హంబుల్ వర్కింగ్ విత్ యూ, అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ వర్కింగ్ జేడి గారు. అండ్ మీకు ఒకటి చెప్పలేదు, మన సెట్స్లో డిస్కస్ చేయలేదు. మీ గులాబీ మూవీలో బైక్ సాంగ్ ఉంది కదా, ఆ బైక్ సాంగ్ నా లైఫ్లో ఎంత ఇంపాక్ట్ చేసిందంటే, నేను ఆల్మోస్ట్ 70 lakhs ఇన్వెస్ట్ చేశాను నా బైక్స్ మీద. 70 lakhs 3 bikes కొనుక్కున్నాను నేను. ఇట్ మేడ్ మీ సో ఇంపాక్ట్ఫుల్ అనమాట ఆ బైక్ ఆ టైంలో చూసి చిన్న ఏజ్లో. మీకు తెలియదు, నేను చెప్పలేదు సెట్లో. యాక్చువల్గా సార్కి కూడా బైక్స్ అంటే చాలా ఇష్టం. అండ్ సీరత్, నాకు బేసిక్గా నేను చేసిన ఫిలిమ్స్ అన్నిటిలో హీరోయిన్స్లో ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 close friends. ఒకటి ఫరియా అబ్దుల్లా, వన్ ఇస్ యూ, దట్స్ ఇట్. నేను చేశాను ఒక 14-15 ఫిలిమ్స్ చేసి ఉంటాను. అండ్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ క్లోజ్ టు మై హార్ట్. ఎట్లా అంటే చాలా 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 క్లోజ్ అనమాట. దే ఆర్ వెరీ సపోర్టివ్, చాలా ఫ్రెండ్లీ. అండ్ ఇంకేం చెప్పను, యా. అండ్ సీరత్ నాకంటే సీనియర్ కూడా. నేను యా. అండ్ ఈశ్వర్ బ్రో, బేసిక్గా నాకు సాంగ్ అంటేనే వణుకొస్తుంది. బేసిక్గా చాలా అంటే చాలా వణుకొస్తుంది సాంగ్ చేయాలంటే. అంటే నాకున్న గ్రేటెస్ట్ బ్యాడ్ థింగ్ ఏంటంటే, ఏదైనా మూమెంట్ క్రింజీగా ఉందంటే ఐ కాంట్ డూ అండి. అది లోపల ఎక్కడో చంపేస్తూ ఉంటుంది. బట్ ఈశ్వర్ బ్రో, నీ మాంటేజ్ అలా ఫీల్ అయ్యేలా చేయలేదు బ్రో నన్ను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యా. అండ్ ఐ హోప్ మీ అందరికీ టీజర్ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. సూన్ నేను ఇంకెక్కువ మాట్లాడను. ఐ టాక్ ఇన్ ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్లో మాట్లాడతాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. పెద్దలందరికీ చాలా థ్యాంక్స్. మెయిన్గా నేను ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సింది నా ప్రొడ్యూసర్ శివకుమార్ సార్కి, ఆయన నాకు ఈ ఛాన్స్ ఇచ్చినందుకు. సెకండ్లీ జేడీ సార్కి, ఎందుకంటే ఆయన ఒక యాక్టర్ లాగే కాకుండా హీ సపోర్టెడ్ మీ ఇన్ ఎవ్రీ ఫేజ్ ఆఫ్ ద ఫిలిం.
అండ్ నరేష్కి he also supported me all the journey of the film. And సీరత్ అండ్ వచ్చిన రాజా సార్కి చాలా థ్యాంక్స్ సార్, థ్యాంక్స్ సార్. అండ్ నా టీం మెయిన్గా నాకు సపోర్ట్ చేసిన కిషోర్ అన్న అండ్ హేమంత్, గోపి, శ్రవణ్, వీళ్ళంతా నా టీం, ప్రభాకర్, వీళ్ళంతా నాకు చాలా సపోర్ట్ చేశారు. కిషోర్ అన్న ప్లీజ్ రండి ప్లీజ్ రండి. హేమంత్, థ్యాంక్స్ హేమంత్. నాకు ఇంకా గోపి, శ్రవణ్, వీళ్ళందరికీ నా డిపార్ట్మెంట్ చాలా థ్యాంక్స్ అండి, నాకు చాలా సపోర్ట్ చేశారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సురక్ష ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్పై వస్తున్నటువంటి సినిమా జాతస్య మరణం ధ్రువం ఇవాళ టీజర్ లాంచ్ కార్యక్రమం చేసుకోవడం జరిగింది. మరి ముఖ్యంగా ఈ యొక్క సినిమాకి సంబంధించి స్టార్టింగ్ నా దగ్గరికి అంటే శ్రవణ్ ఈ లైన్ తీసుకొని రావడం జరిగింది. దాదాపుగా ఆ లైన్ని ఒక 2-3 years డెవలప్ చేసిన తర్వాత మరి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఒక మంచి సమయం చూసుకొని ఈ యొక్క సినిమాని రిలీజ్ చేయడానికి కూడా ప్రయత్నాలు చేస్తాం. మరి ప్రమోషన్స్లో కూడా అందరూ సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ విచ్చేసిన మరి ముఖ్యంగా దాదాపుగా 17-18 సంవత్సరాల నుండి నాకు వెన్నుదన్నుగా నిలిచి ప్రోత్సహిస్తున్నటువంటి మా యొక్క మీడియా సోదరులందరూ కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నా. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. ముందర నాకు ఎలాగో బ్రెయిన్ దొబ్బిందని నాకు తెలుసు, మీ అందరికీ తెలుసు, వాళ్ళ గొంతు కూడా దొబ్బింది. సో ఇంతకు మించి నేను ఎక్కువ మాట్లాడలేను. ఫస్ట్ నేను శివ గురించి చెప్పాలి. తన దగ్గర బాగా డబ్బులు ఉన్నాయి, చాలా డబ్బులు ఉన్నాయి, బాగా ఎక్కువ డబ్బులు ఉన్నాయి. బయట తన కార్లో నా 8 కార్లు వస్తాయి. కరెక్ట్. అంటే అతను ఏమంటున్నాడంటే నువ్వు ఒకటి కొనుక్కున్నావురా, నేను 8 కొనుక్కోగలనని చెప్తున్నాడు. అది అతని సత్తా. లేదు అంటే డబ్బులు ఉండటం కాదు, తను ది ఎంటైర్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అంతా బాంబేలో చేస్తున్నారు ఆయన. ఈ స్పెండింగ్ మనీ లైక్ వాటర్. మా అదృష్టం ఏంటంటే ఈ సినిమాని మా అందరికన్నా ఎక్కువ ఆయనే నమ్మారు. సో ఐ థింక్ తన నమ్మకం వల్ల ఇవాళ మీ అందరూ ఇంకా ఎంతసేపు రా వెళ్ళిపోవాలి కదా అనే ఉద్దేశంలో ఉన్న మీకు మీ ఇవాళ ఇలా మాట్లాడడానికి మాకు అవకాశం ఇచ్చిన శివ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. బికాజ్ ఆయన డబ్బుల వల్లే ఈ సినిమా జరుగుతుంది, ఆయన ప్యాషన్ వల్ల ఈ సినిమా జరుగుతుంది. ఈజ్ వెరీ ప్యాషనెట్ గాయ్. సో ఇప్పుడు నేనంటే శివ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే, ఎందుకంటే ప్రతి విషయంలోనూ పక్కకి వెళ్ళాడు కదా, అయిపోయింది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం విల్ టాక్ అబౌట్ వెరీ గుడ్ లుకింగ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ సీరత్. అందరూ సీరత్ గురించి దే ఓన్లీ నో హర్ యాజ్ అన్ యాక్ట్రెస్. తను షీఈ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ సింగర్. ఏమండి మీరు అటు వెళ్ళిపోతే అట్ట అమ్మాయి గురించి మాట్లాడుతుంటే ఆయన చూడండి. హలో, ఒక అందమైన అమ్మాయి గురించి మాట్లాడుతుంటే రన్నింగ్ ఎవరికి కావాలండి? అతను రన్నింగ్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ. అమ్మాయిలంటే ఇష్టం లేదా? ఓకే, మరి ఎందుకు పోతుండే అట్లా అయితే ఓకే. సో అమ్మాయి షీఈ్ అ వెరీ గుడ్ సింగర్. అండ్ నాకు అమ్మాయితో షాక్ ఏంటంటే తను అందంగా ఉండడంతో పాటు తెలియగలది, సింగరు, అన్నిటికీ మించి షీఈ్ అ వెరీ గుడ్ కొరియోగ్రాఫర్. బట్ షీ ఈజ్ నాట్ యాజ్ క్లోజ్ టు మీ యాజ్ వాట్ నరేష్ సెడ్. బట్ దిస్ ఐ వుడ్ హేట్ ఇట్. Sirath, I'll give you my phone number. Don't forget to call me also. మీకు ఎవరు? నువ్వు పోతున్నావు, నీకెందుగా? ఆయన కావాల నంబర్ నాకు ఇస్తే నీకు ఇస్తాలే తమ్మి. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు సీరత్, షీఈస్ వాట్ శివ గారు చెప్పినట్టు సినిమా అంటే పిచ్చి అమ్మాయికి. షీఈస్ మ్యాడ్ అబౌట్ ఫిల్మ్స్. నాకు అంటే నా నంబరు, తన నంబర్ నా దగ్గర లేదు కానీ నా నంబర్ తన దగ్గర ఉంది. సో తను నాకు అర్ధరాత్రి అపరాత్రులు ఫోన్ చేసి 7 సాంగ్ అయిన తర్వాత ఈశ్వరాలతోటి నేను పొగుడుతున్నాను సీరత్ని. ఓకే, సో షీఈస్ వెరీ ప్యాషనెట్ అబౌట్ ఫిల్మ్స్. ఐవ్ నెవర్ సీన్ a good looking girl, a singer, dancer, choreographer and a good friend of Naresh. So talented. అంటే ఇక్కడ వచ్చిన గొడవ ఏంటంటే పరస్పర గుళికలు అంటారు దీని తెలుగులో. అందరూ మాట్లాడేసిన తర్వాత ఫస్ట్లో మాట్లాడిన వాడికి లాస్ట్లో మాట్లాడిన వాడికి ప్రాబ్లము. ఎందుకంటే మనం ఇది మాట్లాడదాం అనుకుంటే అన్ని మాట్లాడేస్తారు. ఇప్పుడు వెతుక్కోవాలి. నా అదృష్టం కొద్దిన వాడు తిరిగావు.
లేకపోతే ఇటు నిద్రడానికి ఉండేది కాదు. నరేష్కి నాకు చాలా పిచ్చులు కలుస్తాయి బైక్స్ దగ్గర నుంచి, అబ్సల్యూట్లీ. అండ్ నరేష్ తను అన్నీ చెప్పాడు కానీ తన గురించి ఇంకోటి చెప్పుకోలేదు, చాలా మొహమాటస్తుడు, చాలా చాలా మొహమాటస్తుడు. తను ఇబ్బంది పడిపోతూ ఉంటాడు కానీ ఇంకోళ్ళు ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టడు, అది ఖచ్చితం. లేకపోతే ఇందాక అతని సినిమా పేరు చెప్తుంటే అటు తిరిగిపోయాడు హ్యాపీ బర్త్డే అని. అతని బర్త్డే కాదు కదా ఇవాళ. అంత మొహమాటస్తుడు, అంత మంచివాడు తను. శ్రీదేవితో ఫస్ట్ కలిసినప్పుడు చెప్పా, శ్రీదేవి నాకు నీ పేరంటే చాలా ఇష్టం, నేనంటే ఇష్టం లేదా అని, అది ఫర్దర్గా తెలుస్తుందమ్మా అని చెప్పా. సో షీఈస్ డిజైన్డ్ ద క్లోత్స్ రియలీ వెరీ వెల్. సో అండ్ అఫ్ కోర్స్ తన పని అదే. అంటే రాజా గారితో నాకు ఇన్ఫ్యాక్ట్ మాకు మెడ్రాస్లో వాళ్ళ ఇల్లు ఒక దట్ వాజ్ లైక్ యూనో ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా కూడా అదే మన ఎడిది నాగేశ్వరరావు ఇల్లు ఉంది కదా, అక్కడి నుంచి లెఫ్ట్కి వెళ్ళాలి అనేది. అంటే వాళ్ళ గురించి అఫ్ కోర్స్ ద గ్రేటెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్ వీ ఎవర్ సీన్. సో ఇప్పుడు మా డైరెక్టర్ గురించి చెప్పాలి. వాడు నా గురించి తక్కువ చెప్పినా వాడి గురించి నేను చెప్పాలి. నేను మా గురువుగారు రాము గారితో ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా కేరళలో ఉన్నా అని చెప్తున్నా. ఆయన మొన్న ఏమన్నారంటే, చక్రి అట్లీస్ట్ మార్చు ఊరు, అప్పుడు నాకు అట్లీస్ట్ నిజం చెప్పినట్టు ఉంటుంది అన్నారు. సార్ నేను అబద్ధం అని మీకు తెలియడానికే కేరళ అని చెప్తున్నాను సార్ అని చెప్పా. కానీ మా శ్రవణ్ ఏంటంటే అబద్ధాన్ని అబద్ధంలాగే చెప్తాడు. శ్రవణ్ అర్థమైందా? ఓకే, అర్థమైపోతుంది. అది వాళ్ళలో ఉన్న టాలెంట్. అంటే సినిమా అబద్ధం అండి, సినిమా అనేది అబద్ధం. సో ఈ అబద్ధాన్ని తను చాలా బాగా నిజంగా, ఈ అబద్ధాన్ని అబద్ధంగా కాకుండా నిజంగా తీశాడు. వీళ్ళందరూ చెప్పిన విషయం కానీ నాకు ఎవరో ఒక్కళ్ళు కూడా చెప్పలేదు. జాతస్య మరణం ధ్రువం టైటిల్ నేను పెట్టాను, ఎవరైనా చెప్పారా? ఒక్కళ్ళు చెప్పలేదు. సో ఎనీవేస్ థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్, థ్యాంక్స్ అ లాట్. అండ్ సినిమా గురించి ఇప్పుడు నేను చెప్పడం కన్నా మీరు చూసిన తర్వాత మీకే అర్థమవుతుంది. సో యూనిక్ ఫిల్మ్, దాంట్లో డౌట్ లేదు. మనం ఎంతసేపు మలయాళం సినిమాలు బాగుంటున్నాయి అనుకుంటాం, బాగుంటాయి నో డౌట్. ఆ కోవకి చెందిన చిత్రం అని మాత్రం చెప్పగలను. సో ఐ థింక్ దట్స్ అ గ్రేట్ ఎఫర్ట్ ఫ్రమ్ వాట్ ద స్టోరీ వాట్ శ్రవణ్ హెస్ కమ్ విత్. సో తను డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అంతా కూడా బాగా హెల్ప్ చేశారు దానికి. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ కిషోర్, హేమంత్ అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ దెమ్. థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్. ఇతనికి ఎక్కువ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ అయినా ఉన్నారు, లేకపోతే మెయిల్ ఫ్రెండ్స్ అయినా ఉన్నారు. ఏమా నువ్వు అట్లా ఏం కదా నీది? మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసా మీ అందరికీ? నొక్కేస్తున్నాడు. తప్పుగా తమ్మి ఇది. ఇగో శ్రావ్యకి చెప్పు ఒక గంటలో వస్తానని. ఎవరు? శ్రావ్య కదా, లక్ష్మి. ఎవరికో. థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్. పక్కన ఉన్నారు ఒకళ్ళు చెప్పు, ఒక పేరు చెప్పు నువ్వు. సృజన. అది సృజన. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్. సృజన ప్లీజ్ వాచ్ జాతస్య మరణం ధ్రువం. సో టైటిల్ వెనకాల రీజన్ అంటే అఫ్ కోర్స్ అది తెలుసు, భగవద్గీత పుట్టినవాడికి మరణం తప్పదు అన్నది. బట్ రీజన్ అదేం కాదమ్మా, నాకు అర్థం కాదు పెడితే ఎవరికైనా అర్థం అవుతుందేమో చెప్తారని చెప్పా. వీళ్ళందరికీ అర్థమైన తర్వాత నాకెందుకని ఇప్పుడు రాజా గారు అని ఒక విషయం చెప్పారు, తర్వాత మా శివ గారు విషయం చెప్పారు, అసలు సీరత్ ఒక విషయం చెప్పింది. దీంట్లో ఇంత విషయం ఉందని నాకు ఇప్పుడు తెలిసింది. సో ఐ థింక్ అంతే అంతే. పర్టికులర్ రీజన్ ఏం లేదమ్మా. ఓకే, నీ పేరేంటి? అనుష. నెక్స్ట్ సినిమా పేరు అనుష. సృజన కదా, అయిపోయావు నువ్వు, అయిపోయావు. నీ పేరు చెప్పు ఒకసారి నాకు. సంతోష్ వైఫ్కి తెలియాలి తను సృజనతో ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నాడు. 2 పెళ్ళిళ్ళు అయ్యాయా? అది వచ్చేసా. ఎనీవే థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్, థ్యాంక్స్ లాట్ అండి. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జెడి.